شاعرانی کی ترتیب کی کتاب پہلے صفحے سے شروع کریں گے. شاعرانی کی ترتیب کی کتاب. خداوند تمہارے ساتھ ہو. ہم دعا کریں. اکادر خدا، تیرے آگے سب کے دل کا حال کھلا ہے. تجھے سب کی مرادیں معلوم ہیں اور تجھ سے کوئی بھید چھپا نہیں. اپنے القدس کے الہام سے ہمارے دل کے خیالوں کو پا کر، تاکہ ہم تجھ سے قابل محبت رکھیں اور لائق طور پر تیرے پاک نام کی تعظیم کریں. ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے. اے قدوس خدا، اے قدوس خدا، اے قدوس خدا، سن اے اسرائیل. خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے. تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے محبت رکھ. بڑا اور پہلا حکم یہی ہے، اور دوسرا اس کی معنی یہ ہے کہ تو اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ. ان سے بڑا اور کوئی حکم نہیں. ان دو حکموں پر تمام توریت اور انبیاء کے صحیفوں کا مدار ہے. اور ہمارے خداوند یسوع مسیح نے فرمایا، میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو. جیسے میں نے تم سے محبت رکھی، تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو. اگر آپ اس میں محبت رکھو گے تو اسے سب جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو. آج ہم اس لیے خدا کے گھر میں اکٹھے ہوئے ہیں کہ خدا کا شکر ادا کریں. اس سال کے پہلے اتوار اس کی شکر گزاری کریں، اس کی تعظیم کریں، اس کے پاک ترین کلام کو سنیں اور خدا یسوع مسیح کے بدن اور خون میں شریک ہوں. اس طرح ہم تھوڑی دیر خاموشی میں اپنے پیچھے سے زندگی کا جائزہ لیں، خدا ان کا فضل مانگے تاکہ ہم توبہ اور ایمان سے اس کے نزدیک آ سکیں. سب مل کر اس وقت ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں گے اور کہیں گے، آسمانی باپ، ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم نے تیرے خلاف اور اپنے پڑوسی کے خلاف گناہ کیا ہے. روح کی بجائے وہ طریقے میں چلے، ہم نے اسی کا نام دیا ہے. سب بولے، اور تیرے پاک نام کا جلال ظاہر ہو. ہمارے انہوں نے خداوند یسوع مسیح کی دعوت کو سنو. میرے بچھانے والوں اور بہت سے دبے ہوئے لوگوں سے میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا. خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. مقدس پالوس رسول فرماتے ہیں کہ یہ بات سچ اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق ہے کہ مسیح سے گناہگار کو نجات دینے کے لیے دنیا میں آیا ہے. مقدس یوحنا رسول فرماتے ہیں کہ اگر کوئی گناہ کرے تو باپ کے پاس ہمارا ایک مددگار موجود ہے، یعنی یسوع مسیح راست باز، اور وہی ہمارے گناہوں کا کفارہ بھی ہے. ایک عظمت خدا ہمارے آسمانی باپ، تو جس نے اپنی اس بڑی رحمت کے سبب پر سب سے جو اپنے بھائی بہن اور بچوں کو معاف کر کے دلی توبہ اور سچے ایمان سے اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، گناہوں کی معافی کا وعدہ کیا ہے. وہ ہم سب پر رحم کرے، ہمارے سارے گناہوں کو بخشے اور ان سے ہمیں رہائی دے اور ہر طرح کی نیکی میں ہم سب کو مستحکم و مضبوط کرے اور ہمیں ابدی زندگی تک پہنچائے. ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے ہم شکر گزار کرتے ہوئے زبور نمبر 9
कोई भी दुआ कर सकता है। शुक्रगुजारी कीजिए और खुदा को शुक्र अदा कीजिए कि खुदा ने हम सब पर रहम किया। कोई भी दुआ कर सकता है। आमीन। तो हम की मदद से करेंगे शायद की किताब गीत नंबर 207 जय जय यीशु जय जय यीशु जय मृत्यु जय जयकार सत्यकार पालन। गीत नंबर 207 शायद की किताब खड़े होंगे और खुदा की मदद से जय
کریے. آج کا پہلا بھی یسایا نبی کا صحیفہ 60واں باب چیپٹر 60 یسایا نبی کا صحیفہ 60واں باب پہلی آیت سے 6 آیت. پرانی بائبل میں صفحہ نمبر 707 اور نئی بائبل میں صفحہ نمبر 908. اگر آپ میں سے کوئی یسایا نبی کے صحیفے کی تلاوت کرنا چاہے تو آپ ہیں. ٹھیک ہے، پھر آپ اس پیسج کو پڑھیں گی. آج کا جو دوسرا ورد ہے وہ افسیوں کے نام مقدس پولس رسول کا خط. تیسرا باب ہے چیپٹر 3 ورس 1 to 6. پہلی آیت سے 6 آیت صفحہ نمبر 191 جو پرانی بائبل میں پڑھی ہے 191 اور 91. جو نئی بائبل ہے صفحہ نمبر 263 to 63. دوبارہ بتا رہا ہوں. افسیوں کے نام مقدس پولس رسول کا خط تیسرا باب پہلی آیت سے 6 آیت صفحہ نمبر 191 اور نئی بائبل میں صفحہ نمبر 263 to 63. کون پڑھنا چاہتا ہے؟ شاباش پڑھے. اس کے بعد ہم خدا کی تعریف کریں گے. تیرا کلام زمانے میں ہے خدا بتا. صرف کورس اور پہلی آیت ہے. پھر ہم متی رسول کا انجیلی بیان سنیں گے. دوسرا باب پہلی آیت سے 6 آیت. متی رسول کی مارفت لکھی گئی انجیل دوسرا باب پہلی آیت سے 6 آیت صفحہ نمبر 4 نئی بائبل میں، پرانی بائبل میں صفحہ نمبر 5. آج کا انجیلی بیان جو متی رسول کی مارفت ہے دوسرا باب پہلی آیت سے 6 آیت. میرے ہاتھ میں شادی کی پکاریں ہیں. آپ ہمیں پہلے بتاتے ہیں، ہم آپ کو پھول پیش کرتے ہیں، لیکن چونکہ ابھی آپ نے بتایا کہ آپ آئیں آ جائیں اور ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں اور خاندانوں کو دونوں درانوں کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. ہمارے لیے یہ خوشی کی بات ہے کہ یہ بچی ہماری جماعت میں شامل ہوئی ہے. آئے ہم دعا مانگتے ہیں. تیرے نام کی تعریف کرتے ہیں. تو بھلا ہے، تیری شفقت ابدی اور تو ہم سے پیار کرتا ہے. پشت در پشت تیری وفاداری ہمارے ساتھ رہتا ہے. اس نئے جوڑے کے لیے جو تم نے اپنی پاک مرضی کی وسیلے سے بنایا، تیرا شکر ادا کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں یہ نیا سال ان دونوں کے لیے برکت، خوشی، راحت کا سبب اٹھا جائے. کیونکہ تیرے کلام میں لکھا ہے کہ جس طرح دلہا دلہن میں راحت پاتا ہے، اسی طرح تیرا خدا تجھ میں مسرور ہوگا. ان کی ازدواجی زندگی تیرے خوف میں بسر ہو. یہ ایک دوسرے کو پیار کریں، ایک دوسرے کی عزت کریں، ایک دوسرے کا احترام کریں اور تجھ سے روحانی اور جسمانی برکتیں پائیں. والدین کی خوشیاں دیکھیں اور ہر لمحہ تیری شکر گزاری کریں. خدا باپ، بیٹے اور اس کے نام سے مبارک ہو. اپنے نقاب اتارے اور پیچھے مڑ کے دیکھیں کتنے لوگ ہیں آپ کو ویلکم کرنے والے. تالیاں بجائیں گے. ہماری بھی خوشی کی بات ہے اس کپل کے لیے، اس بیٹی کے لیے جو ہماری اس جماعت میں، جو خداوند کی جماعت ہے، اس میں شامل ہے. ویلکم بیٹا. تھینک یو ویری مچ. خوش رہے. السلام علیکم. خداوند اٹھ منور ہو کیونکہ تیرا نور آ گیا. خداوند کا جلال تجھ پر ظاہر ہوا کیونکہ دیکھ تاریکی زمین پر چھا گئی اور تیر کی امتوں پر، لیکن خداوند تجھ پر تابع ہوا اور اس کا جلال تجھ پر نمایاں ہوا. قومیں تیری روشنی کی طرف آئیں گی اور سلاطین تیرے طلوع کی تجلی میں چلیں گے. اپنی آنکھیں اٹھا کر چاروں طرف دیکھ، وہ سب کے سب اکٹھے ہوتے ہیں اور تیرے پاس آتے ہیں. تیرے بیٹے دور سے آئیں گے اور تیری بیٹیوں کو گود میں اٹھا کر لائیں گے. تب تو دیکھے گی اور منور ہوگی. ہاں، تیرا دل اچھلے گا اور کشادہ ہوگا کیونکہ سمندر کی فراوانی تیری طرف پھرے گی اور قوموں کی دولت تیرے پاس فراہم ہوگی. اونٹوں کی قطاریں اور مدیان اور ایفا کی ساڑھیاں آ کر تیرے گرد بے شمار ہوں گی.
वो सब सभा से आएंगी और सोना और लुबनान लाएंगी और खुदावन की हम का ऐलान करेंगी। आमीन। शाबाश, थैंक यू। आज का दूसरा विषय कलामी हक में लिखा है, इसी सबब से मैं पौलुस तुम गैर कौम वालों की खातिर मसीह यीशु का कहती हूँ। शायद तुमने खुदा के उस फजल के इंतज़ाम का हाल सुना होगा जो तुम्हारे लिए मुझ पर हुआ, यानी ये कि वो भेद मुझे मुकाशवा से मालूम हुआ। चुनांचे मैंने पहले उसका मुख्तसर हाल लिखा है, जिसे पढ़कर तुम मालूम कर सकते हो कि मैं मसीह का वो भेद किस कदर समझता हूँ। और ज़मानों में बनी आदम को इस तरह मालूम ना हुआ था जिस तरह उसके मुकद्दस रसूलों और नबियों पर रूह में अब जाहिर हो गया है, यानी ये कि मसीह यीशु में गैर कौमें खुशखबरी के वसीला से मिरास में शरीक और बदन में शामिल और वादा में दाखिल हैं, ताकि हम तो बड़ा समझ सकें। आमीन। गीत सुने। जब यीशु हेरोदेस बादशाह के ज़माने में यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ, तो देखो कई मजूसी पूर्व से यरूशलेम में ये कहते हुए आए कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है, क्योंकि पूर्व में उसका सितारा देखकर हम उसे सिजदा करने आए हैं। ये सुनकर हेरोदेस बादशाह और उसके साथ यरूशलेम के सब लोग घबरा गए और उसने कौम के सब सरदार काहनों और फकीहों को जमा करके उनसे पूछा कि मसीह की पैदाइश कहाँ होनी चाहिए। उन्होंने उससे कहा यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि नबी की मार्फत यूं लिखा गया है कि आए बैतलहम यहूदा के इलाके, तो यहूदा के हाकिमों में हर कोई सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझसे एक सरदार निकलेगा जो मेरी उम्मत इस्राएल की गलाबनी करेगा, ताकि बरकत के कलाम की पढ़े और सुन सके। आमीन। शायद वाली की तरतीब की किताब सपना उदार काज मतलब बाप पर
जो आसमान और ज़मीन और सब देखी और अनदेखी चीज़ों का खालिक है, और एक खुदावंद यीशु मसीह पर जो खुदा का इकलौता बेटा है, औलाद से बेशतर, अपने बाप से मौजूद, खुदा से खुदा, नूर से नूर, हकीकी खुदा से हकीकी खुदा, मसनून नहीं बल्कि मौजूद, उसका और बाप का एक ही जौहर है। उसके वसीला से कुछ चीज़ें बनी, वो हम आदमी के लिए और हमारे निजात के वास्ते आसमान पर से उतर आया, और उसकी मदद से तो हमारी मरीम से मुजस्सम हुआ और इंसान बना, और पहलूस के हाथ में हमारे लिए मुस्लिम भी हुआ। उसने दिन उठाया और दफन हुआ, और तीसरे दिन पाक नविश्त के बाबू जब जी उठा और आसमान पर चढ़ गया, बाप की दाहिनी तरफ बैठा है, जलाल के साथ ज़िंदों और मुर्दों की इबादत के लिए फिराने वाला है। उसकी सल्तनत खत्म ना होगी। मैं ईमान रखता हूँ रूहुल कुद्स पर जो खुदावंद ज़िंदगी बख्शने वाला है, वो बाप और बेटे से सादर है। उसकी बाप और बेटे के साथ प्रशंसा अजीम होती है। नबी की ज़बानी बोला, मैं एक पाक आम सूदी कलीसिया पर ईमान रखता हूँ, मैं एक बपतिस्मा का जो गुनाहों की माफ़ी के लिए है इकरार करता हूँ, और मुर्दों की क़यामत और आइंदा जहान की हयात का इंतज़ार करता हूँ। आसमानी बाप अपना हाथ बढ़ा, अपने बातों की रहनुमाई अता फरमा, ताकि तेरे कलाम की सच्चाइयों को हम बेहतर तरीके से समझ सकें। वालिदैन के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं जो आज तेरे बच्चे की क्रिस्टिंग के लिए तेरे ऑल्टर के सामने खड़े हैं। तेरा हाथ उनकी तरफ बढ़े, इनके घर में तेरा नाम हमेशा तक इज्जत और जलाल पाए। आज के कलाम के वसीले से हम सबको बरकत दे, खुदा बाप, बेटे और रूह के नाम से। जमाएं बैठ जाए। मेरे अजीज़ों, ये छोटे बच्चे और हम सब भी खुदा की मलकियत हैं। पाक बपतिस्मा के वसीले से खुदा इन्हें ईमानदारों के घराने में शामिल करता है, ताकि वो बतौर मसीह के इज़ा खुदा की बादशाही के वारिस बढ़ते जाएं। इसलिए हम खुदा के खादिम होते हुए आप दोनों से ये पूछना चाहते हैं कि आप दोनों खुदावंद यीशु मसीह की तरफ रुजू करते हैं? क्या आप अपने गुनाहों से तौबा करते हैं? क्या आप शैतान को और हर किस्म की बुत परस्ती, पीर परस्ती और तोहम परस्ती को तर्क करते हो? क्या आप ये अहद करते हैं कि आप उस बच्चे की तरबियत खुदा के कलाम के मुताबिक करेंगे और इसे खुदा के घर में लेकर आया करेंगे? तो पक्का वादा करना है यार, फिर आते नहीं है आप, ठीक है? हम दुआ मांगे। खुदा आसमानी बाप, अपना हाथ बढ़ा, इस पानी पर अपने पापों के वसीले से बरकत नाज़िल फरमा, इस ख़ानदान पर रहम कर, हम सब पर रहम कर। इस वक्त जो कुछ हम खुदा यीशु मसीह की हिदायत के मुताबिक करते हैं, उसी के वसीले से तो आप भी काम कर, और अपने रूह के वसीले से हम सब पर, इस पानी पर अपनी बरकत नाज़िल फरमा, और बख्श दे कि ये बच्चा साहिल पानी और रूह से नए सिरे से पैदा हो और ताबद तेरे वफादार लोगों में शुमार होता जाए। खुदा बाप, बेटे और रूह के नाम से। कमर में रहने साहिल में खुदा का खादिम होते हुए खुदा बाप, बेटे और उसके नाम से तेरे माथे पर सलीब की मोहर लगाता हूँ, जो इस बात का सबूत है कि आज से तू खुदावंद यीशु मसीह का हो गया है। खुदावंद तुझे बरकत दे, खुदावंद तेरी हिफाजत निगहबानी करे और अपना चेहरा तुझ पर जलवा कर फरमाए। तो बड़ा होकर खुदावंद यीशु मसीह के नाम को इज्जत और जलाल देने का वसीला ठहरे। खुदा बाप, बेटे और उसके नाम से। हम आज शुभ खुदावंद यीशु मसीह के गला में शामिल करते हुए साहिल को वेलकम करते हैं। आप सब भी तालियां बजाकर खुदा बाप, बेटे और उसके नाम से। हम इस ईमान के तहत आप दोनों की सुपुर्द इस बच्चे को करते हैं हाथ में डालें, ताकि आप मिलकर इसकी तरबियत खुदा के कलाम के मुताबिक करें। हम दुआ मांगे। आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, तू भला है, जिसके वादे ना सिर्फ हमसे हैं बल्कि हमारी औलाद से भी हैं। हम तेरी मिन्नत करते हैं कि तेरा रूह कुद्स साहिल को इस तौर से तक़वियत दे कि ये बच्चा मसीह में जड़ पकड़कर ईमान और मोहब्बत में बढ़े। साल ब साल उसकी रहनुमाई कर, बख्श दे कि वो वक्त आए जब ये बच्चा अपने मुंह से अपने गुनाह का इकरार करके तेरे बेटे यीशु को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करके हमेशा की ज़िंदगी पाए, और पाक मेज़ के पास आकर तेरे बदन और तेरे खून में शिरकत हासिल करे और दूसरों को बड़ी दिलेरी के साथ मसीह का इकरार करने के लिए ईमानदार होकर गवाही दे। अब आप जिसके इकलौते हकीकी बेटे ने नासरत के ख़ानदान में परवरिश पाई,
हम साहिल के घर, वालिदैन, दादा दादी और ख़ानदान के दूसरे लोगों के लिए दुआ करते हैं। बख्श दे कि इनका घर हमेशा मोहब्बत, खुशी और इत्मीनान से मामूर रहे। इनके वालिदैन इसकी ज़रूरियात ज़िंदगी की फ़िक्र करें। बख्श दे कि अच्छी तरबियत, अच्छे नमूने से वालिदैन इस बच्चे को मसीही इरफान और फर्माबरदारी में आगे बढ़ाएं और ये बच्चा बड़ा होकर सिर्फ़ और सिर्फ तेरे बेटे हमारे निजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह के नाम को इज़्ज़त और जलाल देने का वसीला ठहरे। खुदा बाप, बेटे और उसके नाम से। चूँकि औलाद खुदावंद की तरफ से मेरास है, ये पेट का फल जो है ये खुदावंद की तरफ से अजर है, लेकिन जब खुदा हमें औलाद जैसी नेमत देता है तो फिर हमारी जिम्मेदारियों में इजाफा हो जाता है। इसलिए इन बातों का ज़रूर ख्याल रखें। मैं आप सबको वेलकम करता हूँ कि आप इस साल के पहले इतवार खुदावंद के घर में आए और ये खास दिन है। लोग इसकी अहमियत को नहीं समझते, इसलिए आज कम लोग हैं। वो परसों जो नए साल की इबादत की है ना, वो समझ रहे थे कि इतवार की इबादत है, उनके ज़हन में था कि आज इतवार नहीं है, आज मंगल है। ठीक है, आज का दिन ईद ज़हूर है, इस साल की पहली ईद है। आमतौर पे 6 तारीख को आता है ये बार, 6 जनवरी, अकटनी हम इसको कहते हैं। खुदावंद यीशु मसीह का गैर कौमों पर ज़ाहिर होना, ईद ज़हूर मेरी और आपकी ज़्यादादारी नहीं है यीशु मसीह पर कि मैं और आप इस बस यीशु मसीह के लोग हैं। वो गैर कौमों के लिए, जिन लोगों ने इसे कबूल किया, खुदा ने भी अपने फर्जंद बनने का हक बख्शा। सो गैर कौमों पर जाहिर होने के दिन को, आज के दिन को ईद ज़हूर कहते हैं, जाहिर होना। सो इस साल की पहली ईद है जिसमें कम लोग हैं। सर्दी तो है, कल ज़्यादा थी, आज तो कम है फिर भी, लेकिन आप खुदा को शुक्र अदा किया करें कि ये जिंदगी जो है जो खुदा ने आपको दी है, इसमें आप इंजॉय करें। किस तरह कलाम के जरिए, अभी मैंने एक आयत पढ़ी थी दूल्हा दुल्हन जब आए थे, कि जैसे दूल्हा दुल्हन में राहत पाता है, खुशी हासिल करता है, सुरूर से आता है, तस्कीन मिलती है, इसी तरह तेरा खुदा इंसान खबैर भी आप खुदा तुझ में तेरे कामों के सबब से, तेरे किरदार के सबब से, तेरे ईमान के सबब से तुझ में मसरूर होगा, खुश होगा। तो क्यों ना हम खुश हों, क्यों ना हम खुशी से उसकी तारीफ करें, क्यों ना हम खुश होकर उसके घर में आए, क्यों ना हम खुशी के साथ लोगों में गवाही दें कि हमारे खुदा ने हमारे लिए बड़े बड़े काम किए। जब आप बीमार होते हैं तो क्या होता है, हमारा जो चौकीदार है, रशीद इसका नाम है, वो बाहर है वरना मैं उसके सामने खड़ा करता। ये शख्स आपकी इस चर्च की खिदमत करता है, ना सिर्फ चौकीदारा करता है बल्कि सफाई भी करता है, ना सिर्फ सफाई करता है बल्कि पौधों को पानी भी देता है, ख्याल रखता है। बहुत सारे काम है जो वो करता है। एक रात हम सो गए, लेकिन सुशील जाग रहा था, और वो शख्स, ये चंद दिन की बात है, 2-3 दिन की बात कर रहा हूँ, गौर से सुना करें इन बातों को। मैं हमेशा मिसाल भी जिंदा देता हूँ जो मौजूद होती है। अच्छा होता है, वो करीब होता है, मैं उसको बुलाता, और उसकी तबीयत खराब हुई सर्दी की वजह से, ठंड की वजह से, जैसे भी उसने दरवाजा नॉक किया। ठीक है, हमने उसको कहा कि कभी कोई मुश्किल हो तो आपने हमें बताना है। उसने दरवाजा लॉक किया और सुशील ने खोला, मैं गहरी नींद में था। उसने कहा कि मेरे घर का नंबर ले लें। सुने, मेरे घर वालों का नंबर ले लें, तबीयत खराब है, अगर मैं जिंदा ना रहूं तो उनको बुला लेगा, उनको बता दे। इतना कमजोर है इंसान, लेकिन वो दलेर इतना है, कभी कुछ चीज उठानी हो ना तो मैं हाथ लगाऊं तो कहता नहीं आप छोड़, अकेला उठाता है, दलेर है, ताकत है उसमें। छोटे तरह के लोग वैसे ताकतवर होते हैं, जल्दी बूढ़े नहीं होते, और वो बहुत तेज है इन काम में। लेकिन छोटी सी तकलीफ, जरा सी बीमारी, वो दिल छोड़ गया। उसको अपने घर वालों का नंबर दे रहा है, उनको बता दे रहा है।
ٹھیک ہے، پھر اسی طرح سے کام کریں. آپ کی خدمت آپ اس کا خیال رکھا کریں، یہ بھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. ضرور اس کو مل کے جایا کریں، اس کا خیال رکھا کریں. جو برکت خدا نے آپ کو دی ہے اس میں سے اس کو حصہ دیا کریں. خدا آپ کو برکت دے گا. مجھے اور آپ کو خدا نے بڑی برکت دی ہے. میرے ساتھ اس کا تعلق 13 سال سے ہے. جب سینٹرل چرچ پڑھ رہا تھا تو وہ ایک عام مزدور تھا وہ، لیکن وہ وفادار آدمی. یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. آپ خدا کے ساتھ وفادار ہیں جو آپ کا باپ ہے، جو صحیح آپ کا مالک ہے وہ ہے. ہم انسان تو یہاں کے عارضی طور پہ ہیں. مالک وہی ہے، وہی آپ کو سنبھالتا ہے، وہی آپ کو زندگی دیتا ہے، صحت دیتا ہے، بیماریوں سے شفا بخش دیتا ہے اور آپ کو مضبوط کر دیتا ہے. آج عید ظہور، کل میں اور بشپ صاحب ایک مرکز میں تھے. وہ مرکز جو ہے اس کا نام ہے مرکز بلال. میں نے وہاں کئی دفعہ جا کے شیئر کی ہے اور آپ حیران ہوں گے. اسلامک سینٹر ہے. میں نے نجات کا پیغام دیا ہوا. میں نے وہاں پہ گیت گائے، ضرور گائے. اور ایک دفعہ میں شکیلا دونوں تھے، بہت خواتین بھی تھی کیونکہ وہ پیر آدمی ہے. اس کا ڈیرا ہے، گجرا اس کا آستانہ اس کا. بہت سارے لوگ تھے دوسرے شہروں سے، دوسرے گاؤں سے آئے ہوئے تھے. تو میں نے ایسے کام شفا پہ اور دعا پہ دیا. تو جب ہم باہر نکلے تو شکیلا مجھے کہتے ہیں کہ آپ سمجھ رہے تھے کہ آپ چرچ میں بول رہے ہیں. آپ نے نجات کا پیغام، خوشخبری کا پیغام، محبت کا پیغام، شفا کا دعا کا پیغام آپ نے دے دیا. یہ چرچ نہیں تھا. لیکن جب خدا کا پاک آپ کی رہنمائی کرتا ہے، جب خدا آپ کو ہمت، جرأت، طاقت دیتا ہے، عقل مندی کے ساتھ، دانش مندی کے ساتھ، حکمت کے ساتھ خدا ان کے کلام کو، نجات کے پیغام کو غیر قوموں تک پہنچائیں. اور بہت سارے لوگ آپ کے کردار کے سبب سے، آپ کی گفتگو کے سبب سے، آپ کے کلام کے سبب سے خدا پر ایمان لے آتے ہیں اور ان کی زندگیاں تبدیل ہو جاتی ہیں. ان کی سوچ بدل جاتی ہے، ان کے رویے میں تبدیلی آ جاتی ہے، ان کا چال چلن ٹھیک ہو جاتا ہے. سو آج کا دن عید ظہور غیر قوموں پر کہاں لکھا ہے؟ افسس کی کلیسیا والا حوالہ نکالیں اس والا. صرف 10-15 منٹ بولوں گا نہ تھکے ہیں، کیونکہ آپ نے نا پچھلے ہفتے 2-3 عبادتیں کر لی ہیں، اس لیے تھکے ہیں. مڈ نائٹ کیا ہے، 25 کی عبادت کی ہے، پھر اتوار آ گیا، پھر واچ نائٹ سروس کیا ہے، پھر نئے سال کی عبادت کی ہے، پھر آج اتوار آ گیا. تو آپ تو تھکے ہوئے، لیکن میں نہیں تھکتا. تھینکس لاڈ. کھولے ذرا افسے کے نام مقدس پولس رسول کا خط. کلام مقدس میں تیسرے باب کا جو ہیڈنگ ہے میری بائبل میں، وہ لکھا ہے غیر قوموں کے لیے پولس کی خدمت. پولس رسول خود غیر قوم تھا. یہ تو کلیسیا کے لوگوں کو اور خدا کے خادموں کو جو یسوع کا نام لیتے تھے مارتا تھا، گھسیٹتا تھا، تنگ کرتا تھا، تکلیف دیتا تھا. میں اور آپ کسی کو تکلیف نہ دیں. یسوع مسیح نے پولس رسول سے کہا تھا، اے سول، اے سول، تو مجھے تو ہم کتنا دل میں کتنی بار دوسروں کو ستاتے ہیں، جس کے ساتھ کبھی کبھی بہت زیادہ پیار محبت ہوتا ہے، اس کی کوئی تھوڑی سی بھی غلطی ہو، تھوڑی سی معمولی سی 99 اس کی خوبیاں آپ بھول جاتے ہیں، اور ایک چھوٹی سی کسی غلطی، خطا، فکرے کی وجہ سے آپ اس کو چھوڑ کے دوسرے راستے پہ چلے گئے. اس کو آپ ستاتے ہیں. وہ آپ کا دوست ہو، عزیز ہو، رشتہ دار ہو، استاد ہو، پاسبان ہو، کوئی بھی کیوں نہ، پھر آپ اس کی عزت کیا کریں. میرے والد صاحب بڑے سادہ آدمی تھے. سننے بات، کیونکہ بزرگوں کے ساتھ ہی میری بڑی دوستی رہی ہے، میں نے بہت کچھ سیکھا ہے. وہ کہا کرتے جس شخص کو آپ نے ایک دفعہ اچھا کہہ دیا، ساری زندگی جب تک آپ کے ساتھ اس کو اچھا ہی کہیں، لوگ اس کو لاکھ برا کہیں. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ سیکنڈز میں بدل جاتے ہیں. اس کو پہلے اچھا کہتے ہیں، اور تھوڑی دیر کے بعد ہی دوسرے کو کہنا شروع کر دیتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے. نوٹ کریں نئے سال کی یہ بات سادہ بات ہے، کوئی فلسفہ نہیں ہے اس میں، یہ کسی پروفیسر نے نہیں مجھے بتائی. سادہ بات، میرے باپ کی بات. کسی کو اچھا کہہ رہے، ایک دفعہ ساری زندگی اس کو اچھا ہی کہیں. کلام مقدس میں پولس رسول یسوع نے کہا ہے سول، اس کا نام ہی سول تھا، خدا نے بدل کے رکھ دیا. تو مجھے کیوں
ستاتا ہے, تیری وجہ سے میں تنگ. اس نے کہا کب میں نے تجھے ستایا؟ اگر تو میرے لوگوں کو ستاتا ہے, میرے لوگوں کو تنگ کرتا ہے, تو مجھے تنگ کرتا ہے. اور جو لوگ آپ کو تنگ کرتے ہیں, میں یہ فیل کرتا ہوں مجھے تنگ کرتا ہے. جو میرے ڈائسس میں دوسرے لوگوں کو تنگ کرتا ہے, میں سمجھتا ہوں مجھے تنگ کرتا ہے. جو ان کی تکلیف ہوتی ہے میری تکلیف ہوتی ہے. اگر ان کے اوپر کوئی برا وقت ہے, میں سمجھتا ہوں میرے اوپر آیا. کاش آپ سب یہ سیکھے گا. پولس رسول نے کیا کہا؟ اسی سبب سے میں پولس تم غیر قوموں والوں کی خاطر مسیح یسوع کا قیدی ہے. یسوع نے تو اس کو قید نہیں کیا ہوا, وہ آزاد تھا. لیکن اس نے کہا کہ میں اب اس چار دیواری کے اندر آ گیا ہوں, میں اس سے باہر نہیں نکل سکتا. مسیح نے مجھ پر رحم کیا ہے, مجھے کلام دے دیا ہے, مجھے مسیح بنا دیا ہے. اب میں اس کا قیدی ہوں. اب میں گواہی دوں گا اور دوسروں کی بہتری کے لیے کام کروں گا, دوسروں کی ترقی کے لیے کام کروں گا, دوسروں کے لیے خوشی کا سبب ٹھہروں گا, دوسروں کے لیے برکت کا سبب ٹھہروں گا. اے افسس کے لوگوں, کیونکہ میں مسیح یسوع کا قیدی ہوں, تاکہ نجات کا پیغام دوں, امن کا پیغام دوں, محبت کا پیغام دوں. شاید تم نے خدا کے اس فضل کے انتظام کا حال سنا ہی ہوگا جو تمہارے لیے مجھ پر ہوا. فضل پولس رسول پر ہوا, فضل سول پر ہوا, اور اس نے کہا تمہاری خاطر ہوا ہے, تمہارے لیے ہوا ہے. اگر خدا مجھے برکتیں دیتا ہے نا, وہ آپ کے لیے دیتا ہے. اگر خدا مجھے حکمت دیتا ہے, وہ آپ کے لیے دیتا ہے. اگر خدا مجھ پہ فضل کرتا ہے, وہ آپ کے لیے دیتا ہے. کیوں؟ تاکہ میں نجات کا پیغام, خوشخبری کا پیغام, زندگی کا پیغام, امن کا پیغام, محبت اور پیار کا احساس کا پیغام آپ تک پہنچا. یہ فضل خدا نے آپ کے وسیلے سے, آپ کی وجہ سے مجھ پر کیا. اور خدا کا بندہ کہتا ہے یہ کہ وہ بھید مجھے مکاشفہ سے معلوم ہوا. چنانچہ میں نے پہلے اس کا مختصر سا حال لکھا ہے, سن لیں, جسے پڑھ کر تم معلوم کر سکتے ہو کہ میں مسیح کا وہ بھید کس قدر سمجھتا. کاش خدا مجھے اور آپ کو یہ سمجھ دے دے ان بھیدوں کی جو ہم سنتے رہتے ہیں. کاش خدا مجھے اور آپ کو حکمت عقل دانش اور فہم بخش دے. اس نے کہا کہ میں نے یہ بھید ایسے نہیں سمجھا, اس نے مجھے اپنے مکاشفہ کے وسیلے سے سمجھا دیا جو اور زمانوں میں بنی آدم کو اس طرح معلوم نہ ہوا تھا. مسیح کی پیدائش سے پہلے, پولس رسول سے پہلے لوگوں کو اس بھید کی سمجھ ہی نہیں تھی. لوگوں نے سمجھے نہیں. پچھلے گزرے سارے زمانوں میں کسی کو اس بڑے بھید کی سمجھ نہیں آئی جس طرح اس کے مقدس رسولوں اور نبیوں پر روح نے اب ظاہر ہوا ہے. عید ظہور ظاہر ہو گیا. اب یہ بھید آج کا دن عید ظہور ہے. اور یہ بھید پولس رسول کہتا ہے مجھ پر ظاہر ہوا تاکہ آپ کو خوشخبری دوں. اے غیر قوموں کے لوگ, میں اور آپ بھی غیر قوم تھے, میری آپ کی کوئی حیثیت نہیں تھی. زیادہ سے زیادہ میں اور آپ اپنے دادا کے باپ کو جانتے ہوں گے, دادا کے باپ کو جانتے ہوں گے نا, اس کا نام نہیں آتا ہوگا. اس سے پچھلے بزرگ آپ کو نہیں پتا کہ وہ کیا تھے. غیر قوم والوں سے کہہ رہا آپ کی سبب سے خدا کا فضل ہوا نبیوں رسولوں کے وسیلے روح القدس میں. اب یہ بات ہم پر ظاہر ہو گئی ہے, اوپن ہو گئی ہے, کھل گئی ہے, چھپی نہیں رہی یہ بھید. یعنی یہ کہ مسیح یسوع نے غیر قومیں خوشخبری کے وسیلے سے میراث میں شریک ہو گئی ہیں, اس کے بدن میں شریک ہو گئی ہیں, اور اس کے وعدہ میں داخل ہو گئی. اب میری آپ کی کیا اوقات تھی, میری آپ کی کیا حیثیت تھی؟ ہمارا تو اپنا وجود بھی نہیں تھا, اس نے اپنا وجود دے دیا. میں اور آپ غیر قوم تھے, اس نے مجھے اور آپ کو برگزیدہ
कौम में शामिल करें। बरगज़ीदा कितना शुक्र अदा में आया आप करेंगे उतना ही काम है, शुक्र किया करें। गैर कौम थे, उसने मुझे और आपको बरगज़ीदा कौम में शामिल कर लिया। शाही कहनों उनमें शामिल कर लिया, उनका हिस्सा बना लिया, ताकि मैं आप उसकी ताज़ीम करें, उसकी सताइश करें। और यही बात उन पर जो बादशाह थे, ये शायद अभी में लफ्ज़ सलादीन लिखा है। सलादीन का मतलब है किंग्स, किंग्स का मतलब है बादशाह। और यही लफ्ज़ मत्ती रसूल की इंजील में लिखी हुई है। खोले जरा मत्ती रसूल का जो हवाला भी आपने पढ़ा है। चंद बातें सादगी के साथ बताऊंगा, समझ लें, ताकि ये पूरा साल आपकी जिंदगी में रहे कि मैंने और आपने क्या करना है, मुझ पर और आप पर क्या फजल हुआ खुदा का। हम तो गैर कौम थे, हम तो रद्द किए हुए लोग थे, हम तो तितर बितर हो चुके थे, हमें तो पूछने वाला नहीं था। उसने अपने बेटे को भेज दिया ताकि वो आए, मुझे और आपको खोए हुए को ढूंढे और निजात दे, रिहाई दे, छुटकारा दे। तो लिखा है जब यीशु हेरोदेस बादशाह के जमाना में बैतलहम में पैदा हुआ। ड्रामों में हम ये फिक्रा सुनते हैं, ये आयत सुनते हैं, है ना, बच्चे जब ड्रामा पेश करते हैं तो ये आयत, लेकिन इसको समझ लीजिए भेद है बहुत बड़ा। सुनने यीशु हेरोदेस बादशाह के जमाना में यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ। तो देखो कई मजूसी, कितने मजूसी? हम 3 बादशाह मुश्किल से, है ना, कहते हैं हम 3 बादशाह, 3 नहीं थे वो, कई मजूसी, कई बादशाह, कई किंग्स, कई सलातीन्स, कई मजूसी पूरब से यरूशलेम में ये कहते हुए आए कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा होगा वो कहाँ है, क्योंकि पूरब उसका सितारा देखकर हम उसे सिजदा करने आए। बच्चों का शुक्र है ये चरनी के ऊपर सितारा लगाया। कितने दिन गुजर गए, परसों हमें याद आया कि हम एक तस्वीर बना रहे इसके साथ। सितारा, स्टार, ये सितारा जिसने बादशाहों की, मजूसियों की रहनुमाई की और वो वहां पहुंचे, सिजदा किया। और ये सुनकर हेरोदेस बादशाह उसके साथ यरूशलेम के सब लोग घबरा गए। ये बादशाह कहां से पैदा हो गया? भाई मैं बादशाह तो मैं हूं, यहाँ सेंट जॉन चर्च का पादरी तो मैं हूं, भाई पादरी मैंने को बोल दिया, दूसरा किस कैसे पैदा हो गया? नहीं अच्छा लगता, मुझे भी नहीं अच्छा लगता। मैं भी इंसान, ये फितरत है इंसानी। क्या आप अपने मुकाबले में दूसरा बंदा यहाँ खड़ा करते, किस तरह से हो सकता भाई? अब खुद ही आप कहते हैं ना, एक बयान में एक ही दो तो नहीं ना। तो जब आप ऐसे करते हैं ना, तो मुझे भी बुरा लगता है, मुझे भी अच्छा नहीं लगता, बादशाह को नहीं अच्छा लगता। उसने बुरा बनाया, लोग घबरा गए, मैं भी घबरा, आप भी घबरा जाते हैं। बादशाह भी घबरा गया कि ये नया बादशाह कहां से आ गया भाई? हेरोदेस बादशाह इतना बड़ा बादशाह, उसके साथ यरूशलेम के रहने वाले उसके साथी, उसके दोस्त सब घबरा गए। और उसने कौम के सब सरदारों, कहनों और फकीरों को जमा किया और उनसे पूछा, जो उस वक्त के चौधरी थे, जो उस वक्त के नंबरदार थे, जो उस वक्त के लीडर थे, उन सबको इकट्ठा किया। भाई ये बंदा कहां से आ गया? भाई नया बादशाह कहां से पैदा हो गया? इसका पता तो करे। तो खुदा के कलाम में लिखा, उन्होंने इससे कहा यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि नबी की मार्फत क्यों लिखा, पहले से लिखा गया था। ये सारी भी इसकी पेशगोई कर दी थी कि वो शख्स, वो बादशाह कहां पैदा होगा? बैतलहम। छठी आयत, आखिरी आयत पढ़ेगा, कभी अपने आप को छोटा ना समझना। बैतलहम यहूदा के इलाके, तो यहूदा के हाकिमों में हरगिज़ सबसे छोटा नहीं। इलाका वो छोटा था, बैतलहम छोटा सा इलाका है, तू हरगिज़ छोटा नहीं है, क्योंकि तुझ में से एक सरदार निकलेगा
तुझ में से एक सरदार निकलेगा जो मेरी उम्मत इस्राएल की गला रंग करेगा। वो पासवान होगा सही, वो सही काहिन होगा, वो सही लीडर होगा, वो सही बादशाह होगा जो मेरे लोगों की, मेरी उम्मत की गलाबानी करेगा। इसीलिए इस सिलसिले का अच्छा चरवाहा मैं, जो गले को चराता है ना उसको चरवाहा कहते हैं। अच्छा चरवाहा मैं, अच्छा जो चरवाहा अपनी भेड़ों की फिक्र भी करता है, और जो अच्छी भेड़ें होती है ना सारी, वो उसकी आवाज को भी, और जो सही नहीं होती, जिनका दिमाग खराब होता है भेड़ों का, वो दूसरों की आवाज सुन के उनके पीछे चले जाए और फिर शिकी मारती है, और फिर पकड़ी जाती है, फिर मुश्किल में चली जाती है, फिर उनको पूछता नहीं, फिर वापस आती है और खुदा फिर उन्हें अपने गले में शामिल कर दिया। उठ मुनव्वर, किसी का नाम याद है मुनव्वर को बैठा हो यहाँ पर, ये 60वें बाब की पहली आयत है। उठ मुनव्वर, अच्छा नाम है। उठ मुनव्वर, क्योंकि तेरा नूर आ गया है। मुस्तकबिल में यरूशलेम की शान शौकत, आज नए साल के पहले इतवार, ये आने वाला साल हमारा मुस्तकबिल है। मेरी और आपकी दुआ ये शानदार साल हो। कहे आमीन। खुल के कहते हैं हालेलुया, तो बड़ी अच्छी कह देते हैं, खांसी आ रही है हालेलुया। ऐसी बात में हालेलुया कहा करें, ऐसी बात पर शुक्रगुजारी किया करें। मैं जिस सेंटर में गया एक दफा, वहां पे मेहमान आया था, उसका मैं तर्जुमा कर रहा था। तो जब घर से सेंटर के अंदर दाखिल होने लगे तो सब लोग जो थे अल्लाह अल्लाह कह रहे थे। तो वो अंग्रेज अमेरिका का था, डॉक्टर बॉब उसका नाम था। मुझे कहते थे ये क्या कहते हैं, मैंने कहा हालेलुया। तो सब ने हालेलुया कहना शुरू कर दिया, मुस्लिम क्रिश्चियन सब, वो अल्लाह कहते थे और हम हालेलुया कहते। अकल से, हिकमत से हालेलुया कहें ऐसे मौके पर जहां जरूरत है। उठ मुनव्वर हो, हालेलुया, तेरा नूर आ गया है और खुदावंद का जलाल तुझ पर जाहिर हुआ। ये है ईद ज़हूर। किसी का नाम ज़हूर है अभी? ईद ज़हूर जाहिर हो गया कि मैं और आप अपने मुंह से अपने गुनाह का इकरार करके अपने यीशु मसीह पर ईमान लाते हुए रोशनी में आ सकते हैं, नूर में आ सकते हैं, निजात पा सकते हैं, अमन हो सकता है। क्योंकि देख तारीकी जमीन पर छा जाएगी और तैरेगी उम्मतों पर। लोग आज तारीकी में हैं, उस वक्त भी तारीकी में थे जब मसीह आने वाला था। ईसा नबी के दौर में भी लोग तारीकी में थे, लेकिन नूर चमका। आए में आप रोशनियों, नेकियों, तवानाइयों और मोहब्बतों के जो सारे सरचश्मे हैं ना, वो इसी शहर की मिट्टी में है जिसको मैं और आप यरूशलेम, रोटी का घर, सलामती का घर। हमारी अब ये दूसरी कोशिश है, दुआ किया करें। मैं शेखी नहीं मारने लगा, डर के कहने लगा। उन लोगों को हमने ये पैगाम पहुंचाया है चंद दिन पहले कि अगर दूसरी जगहों पे लोग अपनी जगहों पे जाकर ज़ियारत कर सकते हैं, तो क्या फलस्तीन में जो बैतलहम है, जहां मसीह की पैदाइश हुई है, हम नहीं जा सकते? सलातीन बादशाह आएंगे और वो आना शुरू हो गया। सुने इस बारे 5 मिनट और दे दें मुझे, थके तो नहीं है? बोलो मैं 5 मिनट और मौजूदा बातें करूंगा, ठीक है, जो आपको अच्छी लगेगी। कौमें तेरी रोशनी की तरफ आएंगी, आ रही। सलातीन तेरे तलू की तजल्ली में चलेंगे, उस वक्त भी आए, आज भी आ रहे। सब के सब इकट्ठे होते हैं और तेरे पास आते हैं। तेरे बेटे दूर से आएंगे जो तितर बितर हो गए थे, तेरी बेटियों को गोद में उठाकर लाएंगे, तब तू देखेगी और मुनव्वर होगी। ऐसा जमीन, ऐ पाक जमीन, हाँ तेरा दिल उछलेगा, शादा होगा।
क्योंकि समंदर की फरमानी तेरी तरफ फिरेगी और कौमों की दौलत तेरे पास फराहम होगी। ये पेशेंगी पूरी हो गई है। बनी इस्राइल, समंदर हमारे यहाँ तो पानी की कमी हो रही है ना, उनके पास बहुत पानी है, खत्म ही नहीं होता, दूसरे लोग उनसे लेते हैं। किनसे? इस्राइल से। सारे बादशाह उसकी तरफ देख रहे हैं। कौन से बादशाह? ये मिडिल ईस्ट में मशरक़ वस्ता के जितने छोटे छोटे रास्ते हैं सब वहां पे बादशाह है, वो सलातीन है सारे। अब अबू धाबी से किरण का हस्बैंड वहां पे है, ठीक है ना, अबू धाबी से, दुबई से, अब उन्हीं सलातीन से, उन्हीं जो बादशाहों के रियासतों से जहाज भर के इस्राइल जा रहे हैं। सलातीन तेरी तरफ रुजू करेंगे। एक पेशगी उस वक्त पूरी हो गई, लोग वहां पे आए। आज समंदर का पानी की फरमानी वहां पे हमारे पास कम है, हमारा पानी खारा पीने वाला नहीं है। वो उसी समंदर के पानी को साफ करके पीते हैं। ऊँटों की कतारें और मदियान, रैफा की सानियां आकर तेरे गिर्द बेशुमार होंगी। वो सब सभा से आएंगे और सोना और लुबान लाएंगे। सभा की मलका आई थी ना, याद है? किसके पास? सुलेमान के पास। देखने के लिए उसकी हिकमत, उसकी अकल, उसकी दानिश, तो बहुत सारा सोना साथ लाई थी। आज भी जितनी तजारत है उनके हाथ में है। दरमियान में से कुछ छोड़ूंगा ताकि आप थक न जाएं। और खुदा की कलाम में लिखा है, ये कौन है जो बादल की तरफ उड़े चले आते हैं? कौन है जो बादल की तरफ उड़े चले आते हैं? और जैसे कबूतर अपनी हाबुक की तरफ या उस तरफ उड़े जा रहे हैं जहाज सारे। ये परिंदे को देख के जहाज बनाया था गोरों ने, ठीक है, वो उड़ के जा रहे हैं, अब उधर जा रहे हैं। मेरी और आपकी नजरें, मेरी और आपकी आंखें भी इधर हैं, क्योंकि जजीरे मेरी राह देखेंगे और तरसीस के जहाज पहले आएंगे। वही योना नबी वाला कि तू इधर को जाना, उसने कहा नहीं मैंने इधर नहीं जाना, मैंने इधर जाना, नैनवा नहीं जाना, तरसीस से जाना, तरसीस की तरफ। जजीरे, जजीरा जो समंदर के दरमियान में होता है, खुश्की जगह पे होता है। मैं उसके लिए हमें खुदा ने मौका दिया, हम वहां रह के आए हैं और उसकी अपनी खूबसूरती है। जजीरे मेरी राह देखेंगे, तरसीस के जहाज पहले आएंगे, उनकी चादर उनकी सोने समेत दूर से खुदावंद तेरे खुदा और इस्राएल के कुदूस के नाम के लिए लाए, क्योंकि उसने तुझे बुजुर्गी बख्शी। बुजुर्गी होती है इज्जत। जब किसी को कह कि बंदा लाता है, यहाँ कई लोग बैठे हैं जिनको वो मेरी बच्ची है, छोटी है मुझसे, मैं फिर भी उनको कहता हूँ बुजुर्गो, क्योंकि मैं इज्जत के साथ उनको कहता हूँ। ये बात खुदा के कलाम की। बेगानों के बेटे सुन रहे, बेगानों के बेटे तेरी दीवारें बनाएंगे। बेगानों के वो आएंगे, तेरी खिदमत करेंगे और उनके बादशाह तेरी खिदमत गुजारी करेंगे। आज हर मुल्क का ध्यान करें, खुदा ने से बरकत दी हुई है। जो मसीह पर ईमान रखता है उसे खुदा किसी तरह की कमी नहीं आने देता। इसलिए खुदा के कलाम में, अगर से मैं अपने कहर से तुझे मारा और अपनी मेहरबानी से मैं तुझ पर रहम भी करूंगा। अगर जो पिछले साल कोरोना वायरस की वजह से कई लोग मर गए, कई लोग मुश्किल में है, परेशानी में है, दुख में है, लेकिन ऐ कौम, ऐ मेरे लोगों, मैं तुझ पर रहम करूंगा, खुशहाली होगी, मैं तुम्हें शिफा बख्श दूंगा और इन सारी चीजों से आजादी दूंगा जो उसी के वसीले से सुख दुनिया पर हुई, आज मुझ पर और आप पर हो रही है। मेरी ये दुआ है कि खुदावंद मुझे आपको कलाम पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। ये दो आयतें और पढ़ूंगा, बस तो छोड़ दूंगा। ज्ञात और तेरे फाटक हमेशा खुले रहे। जिस घर के दरवाजे खुले रहते हैं ना मेहमान नवाजी के लिए, उस घर में खाने पीने की चीजों की कमी नहीं आती। तो जिनके बंद रहते हैं ना दरवाजे, वो कहते की करिए, बिल नहीं पूरे होते, गुजारा नहीं होता, रोते रहते हैं। क्यों? इसलिए कि वो मेहमान नवाज लोग, इनके घर के दरवाजे खुले नहीं रहते। जिसके फाटक हमेशा खुले रहते हैं वहां बरकत नहीं आती रहती। वो दिन रात कभी बंद ना होंगे,
उनके घर में किसी चीज की कमी नहीं आएगी, ताकि कौमों की दौलत और उनके बादशाह को तेरे पास लाए। यहाँ की भी दौलत इसराइल में जाती है, उनकी बड़ी कंपनियां यहाँ है, सारा पैसा कंपनी के पास चला जाता है, फिर उनके पास है, कारोबार उनके पास है। आज भी मैं ये आपसे कहना चाहूँगा, अगर खुदा ने इस कौम को बरकत दी है, इसलिए दी है कि उनकी नीयत ठीक है, इसलिए दी है कि वो बेनती है, इसलिए कि वो अपना ध्यान खुदा के कलाम की तरफ, शरीयत की तरफ लगाते हैं और कहते हैं मेरा ध्यान हर वक्त तेरी शरीयत की तरफ, इस आयन की किताब की तरफ लगा रहे। और हम इतने अच्छे पाकिस्तानी, हम आयन को तोड़ते हैं, हम आयन की परवाह नहीं करते, खा वो पाकिस्तान का आयन हो, खा वो अदालत का आयन हो, खा वो चर्च का हो, खा डायसिस का हो, खा अदालत चर्च का, किसी यूनिवर्सिटी का, जहाँ भी हो, इशारा तोड़ने का कानून भी, लेकिन हम तोड़ देते हैं। हम आयन को नहीं मानते, वो लोग आयन को मानते। वो कहते हैं, उसने कहा कि मेरा ध्यान हर वक्त तेरे आयन की तरफ, तेरे कलाम की तरफ, तेरी शरीयत की तरफ, तेरी बातों की तरफ, हर वक्त मेरा ध्यान इसकी तरफ लगा रहे, ताकि मैं तुझसे बरकत हूँ। काश खुदा मुझे आपको ये तौफीक दे, ताकि मेरे और आपके घर के दरवाजे हमारे खुले रहे और खुदा मुझे और आपको हर तरह की रूहानी और जिस्मानी बरकत से माला माल करे, ताकि मैं आप हर लम्हा शुक्रगुजारी करें कि खुदा ने मुझ पर, आप पर रहम किया। हम गैर कौम थे, उसने अपनी बरगुज़ीदा कौम में हमें शामिल कर दिया। खुदा इस कलाम के वसीले से आप सबको बरकत दे। आए हम सब खड़े हैं, रहेगा नाम सदा की करेगा। ज़रूर नंबर पत्र गाकर अपने हदीये नजराने शुक्रगुजारी अपने नाम के ज़रूर गुजारने, रहेगा नाम सदा की करेगा, रहेगा जब तलक सूरज के दोस्तों।
جس نے اپنے پیارے بیٹے کے خون کے وسیلے سے ہمارے لیے ایک نئی اور زندہ راہ مخصوص کی ہے، جس سے ہم تیرے فضل کے تخت کے پاس آ سکتے ہیں، گو کہ ہم نالائق ہیں، پھر بھی ہم اسی کے وسیلے سے تیرے پاس آتے ہیں، بڑی عاجزی کے ساتھ تیری محنت کرتے ہیں۔ تو ہم سب کو، ان نذرانوں کو، ان شکر گزاریوں کو اپنے حضور قبول فرما، اپنے جلال کو استعمال کر۔ سب چیزیں تیری طرف سے ملتی ہیں، تیری ہی دی ہوئی چیزوں میں سے ہم تجھے واپس دیتے ہیں۔ تو اپنا ہاتھ بڑھا، اس صدقے کی تقدیس کر، دینے والوں کو برکت دے، یسوع نام آمین۔ جماعت بیٹھ جائے۔ شاعر بانی کی تقریب کی کتاب صفحہ نمبر 14۔ یسوع ایسے سردار کا ہے جیسے تو اپنے شاگردوں کے بیچ میں تھا، ویسے ہی ہمارے درمیان حاضر ہو، الٹی توڑتے وقت اپنے آپ کو ہم پر ظاہر کر۔ یسوع اپنے روح کے وسیلے سے ہم سب کو اس روٹی اور اس ماء کی بھی تقدیس کر، تاکہ ہمارے لیے تیرا بدن اور تیرا خون بن جائیں، کیونکہ تیرے وسیلے سے یسوع گرو میں باپ کے پاس ہم سب کی رسائی ہوتی ہے۔ خداوند تمہارے ساتھ ہو، اپنے دلال میں بالا پر لگاؤ، ہم اپنے خداوند خدا کا شکر کریں۔ یہ نہایت واجب و مناسب اور ہم سب پر فرض بھی ہے کہ ہر وقت اور ہر جگہ تیری شکر گزاری کریں۔ اے خداوند مقدس باپ، قادر مطلق اور عظیم خدا، ہم تیرے بیٹے اپنے نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں، اس ظہور کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں، ملک پاکستان کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں، ڈائسس آف آئرلینڈ کے لیے، بیشپ آف آئرلینڈ کے لیے، چرچ آف پاکستان کے لیے، تمام بشپ صاحبان کے لیے، عالمگیر کلیسیا کے لیے، سینٹ جان چرچ کی کلیسیا کے لیے، اس واسطے فرشتوں اور مقرر فرشتوں سب بولے ہم تیرے بولے ہمیشہ جو تیری ستائش کرتے ہیں۔ قدوس قدوس واقعی قدوس، واقعی مبارک ہے تو آئے آسمانی باپ، تو جس نے اپنی اس بڑی شفقت سے جو انسان کی طرف ہے اپنے اکلوتے بیٹے یسوع مسیح کو بخشا کہ وہ ہمارا فدیہ دینے کے لیے صلیب پر موت گوارا کرے، اس نے اس پر اپنے آپ کو ایک ہی بار نظر چاہ کر کل جہان کے گناہوں کی پوری کامل اور کافی قربانی نظر اور معاوضہ دیا۔ ہم اس کے دکھ اور موت کو تیرے سامنے یاد کرتے ہیں، اس کی قربانی کو یاد کر کے ہم سب پر رحم کر، بیماروں پر رحم کر، نعیم برکت پر رحم کر، سر ارنسٹ جان پر رحم کر، ماسٹر ولیم جیمز پر رحم کر، مسز گریفن پر رحم کر، ہم سب پر رحم کر، بیماروں پر رحم کر، کمزوروں پر رحم کر، ظلموں پر رحم کر، بے روزگار لوگوں پر رحم کر، بے اولاد لوگوں پر رحم کر، اسی کے وسیلے سے جس نے ہم کو فرمایا کہ جب تک میں کرنا ہوں تو میں صحیح کرتے رہنا۔ جس رات کو پکڑوایا گیا اس نے روٹی لی، شکر کر کے توڑی، اپنے شاگردوں کو دے کر کہا لو کھاؤ، یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے دیا جاتا ہے، میری یادگاری میں ایسا ہی کیا کرو۔ اسی طرح کھانے کے بعد پیالہ بھی اس نے اپنے ہاتھ میں لیا، شکر کر کے ان کو دیا، کہا کہ تم سب اس میں سے پیو، کیونکہ نئے عہد کا یہ میرا خون ہے جو تمہارے اور بتیروں کے گناہوں کی معافی کے واسطے بہایا جاتا ہے، جب کبھی پیو میری یادگاری میں ایسا ہی کیا کرو۔ جس طرح ہمارے منجی خدا یسوع مسیح نے ہمیں حکم دیا، ہمیں سکھایا ہے، ہم سب مل کر کہیں اے ہمارے باپ تو جو آسمان میں ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر بھی ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے دوست کی آج نہ دے اور ہمارے قصوروں کو معاف کر کہ ہم بھی اپنے قصور والوں کو معاف کرتے ہیں، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کہ بادشاہ اور قدرت اور جلال ہمیشہ تک تیرے ہیں۔ ہم خدا ان کی میز کے پاس آنے کی دعا مل کر کریں۔ اے رحیم خدا، ہم اپنی راستہ بازی پر نہیں بلکہ تیری گناہ گوار بڑے رابطوں پر بھروسہ کر کے تیری اس میز کے پاس آنے کی جرت کرتے ہیں۔ ہم تو شرائط بھی نہیں کہ جو ٹکڑے تیری میز پر سے گرتے چلے۔ سب بولیں آمین۔
आमीन। वो रोटी जिसे हम तोड़ते हैं फिर हकीकत मसीह के बदन की शराकत है। हाय खुदा के बदले तुझे दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। हाय खुदा के बदले यीशु मसीह जो हम सबका और सारी दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। हाय खुदा के बदले यीशु मसीह जो हम सबका और सारी दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। हाय खुदा के बदले यीशु मसीह जो हम सबका और सारी दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। अपना इत्मीनान हमें बख्श। आए हम सब एक दूसरे को दुआ दें कि खुदा आपको इत्मीनान दे, खुदा आपको बद कर दे। बात करके सब एक दूसरे की तरफ खुदा से एक दूसरे के लिए इत्मीनान और बरकत चाहे। बदशाह आप दोनों आ जाए। इसी तरह से हम दोनों साइड पर खड़े होंगे बड़ी तरतीब के साथ। खुदा का इत्मीनान जिस समझ से बिल्कुल बाहर है तुम्हारे दिल और ख्यालों को खुदा और उसके बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत में महफूज रखे। और काज मुतलक खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा उसकी बरकत हम सब के साथ, हम सब के तमाम अजीज़ों का रिश्तेदार, बहन भाइयों, बच्चों, बुजुर्गों, दोस्तों, हमसायों, खुदा के खातों के साथ और पैरामेडिकों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। खुदा बाप, बेटे और उसके नाम से जमाए